सब तो पहला आप सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। माई सैल्फ गुरबचन सिंह, मैथ मास्टर फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल आजमवाला, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका। प्यारे बच्चों, अज असी क्लास 7वीं विशा गणित अध्याय 6 त्रिभुज अते उसदे गुणा बारे पढ़ांगे। प्यारे बच्चों, तुहानू त्रिभुज ते आधारित चैप्टर आउण वालियां लगभग सारियां ही क्लासेस विच ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਖਾ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਯਾਨੀ 5th ਅਤੇ 6th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾ ਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। प्यारे बच्चों, जिवें कि त्रिभुज के नाम तो ही स्पष्ट है, ट्री मीन्स तीन अते पुज मीन्स भुजावां, अर्थात तीन भुजावां। तीन भुजावां जां तीन रेखाखंडां द्वारा बनी बंद आकृति नूं त्रिभुज कहंदे हन। अर्थात तीन रेखाखंडां तो मिलके बनी एक बंद आकृति नूं त्रिभुज कहा जाता है। आओ असी त्रिभुज की रचना करते हाँ कि यह आकृति त्रिभुज है। बिल्कुल है, क्योंकि इस दियां तीन भुजावां हन अते ये एक बंद आकृति है, इसलिए असी इसनूं त्रिभुज कह सकते हाँ। असी एक होर आकृति की रचना करते हाँ कि ये त्रिभुज है। बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि इस दियां तीन भुजावां तां हन पर ये बंद नहीं है, यानी खुली है, इस विचों कोई भी आ जा सकता है, इसलिए असी इसनूं त्रिभुज नहीं कहांगे। हुण असी एक होर आकृति दी रचना करते हाँ कि ये त्रिभुज है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बंद आकृति तो है पर इस दियां चार भुजावां हन, इसलिए ये त्रिभुज नहीं है। हुण असी सिर्फ दो गल्लां दा ध्यान रखना है कि तीन रेखाखंडां दे द्वारा अते बंद आकृति नूं त्रिभुज कहा जाता है। उम्मीद करदा हां कि तुहानूं समझ आ गया होवेगा कि त्रिभुज की हुंदा है। आओ हुण पढ़दे हां त्रिभुज दे पार्ट्स अते पहला पार्ट है भुजावां। जिवें कि असी पढ़िया है कि तीन रेखाखंडां द्वारा बंद आकृति नूं त्रिभुज कहा जाता है ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ त्रिभुज है ए बी सी ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੇਖਾਖੰਡ ए बी बी सी ਅਤੇ सी ए ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ त्रिभुज ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ए बी बी सी ਅਤੇ सी ए। ਇਹ त्रिभुज ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾर्ट है शिखर। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि दो रेखाखंड जिस कॉर्नर पॉइंट ते मिलते हैं उस कॉर्नर पॉइंट नूं शिखर कहा जाता है। इस तरह एक त्रिभुज दे विच तीन शिखर हुंदे हन, तां साडे कोल शिखर हन ए, शिखर बी अते शिखर सी। हुण तीसरा पार्ट है कोण। असीं जानते हां कि दो रेखाखंडां दे द्वारा बनाए गए भाग नूं कोण कहा जाता है। इस तरह एक त्रिभुज दे विच तीन कोण हुंदे हन। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ त्रिभुज ABC है ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਣ A, ਕੋਣ B ਅਤੇ ਕੋਣ C। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ त्रिभुज ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ। ਅਤੇ त्रिभुज ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ त्रिभुज ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਸਮਭੁਜੀ त्रिभुज। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਮ ਮੀਨਸ ਸਮਾਨ, ਭੁਜੀ ਮੀਨਸ ਭੁਜਾਵਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ त्रिभुज ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਭੁਜੀ त्रिभुज ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ त्रिभुज ਹੈ A B C। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ त्रिभुज ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ AB 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, BC 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, CA 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ त्रिभुज ABC ਨੂੰ ਸਮਭੁਜੀ त्रिभुज ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। आओ सैकेंड टाइप पढ़ते हाँ
ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਮ ਮੀਨਸ ਸਮਾਨ, ਦੋ ਮੀਨਸ ਦੋ, ਭੁਜੀ ਮੀਨਸ ਭੁਜਾਵਾਂ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ LMN, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਜਾ LM 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ LN 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ LMN ਨੂੰ ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਖਮ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਿਖਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਭੁਜੀ ਮੀਨਸ ਭੁਜਾਵਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਰਥਾਤ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ PQR, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਜਾ PQ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, QR ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ RP ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਲੰਬਾਈਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ PQR ਨੂੰ ਬਿਖਮ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ABC, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਣ A 70 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਕੋਣ B 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਕੋਣ C 50 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਨੂੰ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮ ਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮ ਕੋਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮ ਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ LMN, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ M 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ LMN ਨੂੰ ਸਮ ਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਸ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ PQR, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ Q 120 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 126, ਚਿੱਤਰ 6.2 ਦੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੋਣਾਂ ਅਤੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ AC 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ BC 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ PR 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, RQ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ QR 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭੁਜਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੂੰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਖਮ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਣ R ਸਾਨੂੰ ਸਮ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮ ਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ LMN ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੁਜਾ LM 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਜਾ MN 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੂੰ ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਣ M 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ RST ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਭੁਜਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ RS 5.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ST 5.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ TR 5.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 5 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ AB 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ BC 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣ B ਜੋ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 6 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ PQR ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁਜਾ PQ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ QR ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਅਤੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਣ Q ਸਾਨੂੰ ਸਮਕੋਣ ਯਾਨੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਮੱਧਿਕਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ ਮੱਧਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਹੈ ਅਤੇ ABC ਦੇ ਵਿੱਚ A ਸਿਖਰ ਹੈ। A ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। A ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ BC ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ BC ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ L ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੇਖਾਖੰਡ ਮੱਧਿਕਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ A ਅਤੇ L ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ AL ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਖਾਖੰਡ AL ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ 3 ਸਿਖਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੋਂ ਮੱਧਿਕਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ B ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਹੈ AC ਅਤੇ AC ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ M ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਿਖਰ B ਅਤੇ M ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੇਖਾਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ BM, ਇਸ ਲਈ BM ਰੇਖਾਖੰਡ ਵੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ C ਤੋਂ AC ਤੇ ਮੱਧਿਕਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਖਰ C ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਹੈ AB ਅਤੇ AB ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ N ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ C ਅਤੇ N ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ C ਅਤੇ N ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। C ਅਤੇ N ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ NC ਜਾਂ CN ਇੱਕ ਮੱਧਿਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੋਂ 3 ਮੱਧਿਕਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ 3 ਮੱਧਿਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਲੰਬ। ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਰੇਖਾਖੰਡ ਜੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਤੇ ਲੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਿਖਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਰੇਖਾਖੰਡ
ਜੋ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖਰ A ਹੈ ਅਤੇ A ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ BC ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੂ A ਤੋਂ AC ਉੱਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰੇਖਾਖੰਡ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ L ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ L ਰੇਖਾਖੰਡ ਜੋ ਕਿ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਤੇ ਲੰਬ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੱਧਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR। ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੂ P ਤੋਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ QR ਤੇ ਮੱਧਿਕਾ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ QR ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ M ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PM QR ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ M QR ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੂ P ਤੋਂ ਲੰਬ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੰਬ QR ਨੂੰ L ਤੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PL QR ਤੇ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੱਧਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਖਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਖਾਖੰਡ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਅਭਿਆਸ 6.1 ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR ਵਿੱਚ ਭੁਜਾ QR ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ D ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੁਜਾ QR ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ D ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ PM ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, PD ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ QM ਬਰਾਬਰ MR ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਖਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਰੇਖਾਖੰਡ ਜੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ PM ਸਾਡਾ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ PM ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ D ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਧਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ PD ਸਾਡੀ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ। PD ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ QM ਬਰਾਬਰ MR ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। QM MR ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ M ਲੰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਸਾਨੂੰ D ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ D ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ QM MR ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚੋ। ਪਾਰਟ A, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਵਿੱਚ BE ਇੱਕ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ BE ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ABC ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ BE ਇੱਕ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਤੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੇਖਾਖੰਡ ਮੱਧਿਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ BE ਸਿਖਰ ਬਿੰਦੂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AC ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ E ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ B ਅਤੇ E ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਧਿਕਾ BE ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ A B C ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ B ਸਿਖਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ AC ਹੈ ਅਤੇ AC ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ E ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ BE ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਧਿਕਾ BE ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ A C B ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
क्योंकि B ਸਿਖਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਅਤੇ AC ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ AC ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ E ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। B ਅਤੇ E ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਧਿਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ BE ਮੱਧਿਕਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟ B, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR ਵਿੱਚ PQ ਅਤੇ PR ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ PQ ਅਤੇ PR ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ P ਬਿੰਦੂ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾਖੰਡ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਖਾਖੰਡ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ P ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ R ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ Q ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ P ਅਤੇ R ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ PQR ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ PR ਅਤੇ PQ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਹਨ। ਪਾਰਟ C, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ XYZ ਵਿੱਚ XL ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ XYZ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ XZ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਰ Y ਤੋਂ XZ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ XZ ਨੂੰ L ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ XYZ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬ ਖਿੱਚਿਆ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ XYZ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਅਤੇ ਮੱਧਿਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਖਾਖੰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬ ਅਤੇ ਮੱਧਿਕਾ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਖਾਖੰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ AB ਅਤੇ AC ਦੋ ਸਮਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾਖੰਡ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਤੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੂ A ਤੋਂ BC ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਰੇਖਾਖੰਡ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਰੇਖਾਖੰਡ BC ਨੂੰ D ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ BD ਅਤੇ DC ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ ਮਿਣ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੰਬ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਮੱਧਿਕਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ABC ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਣ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਣ 4 ਜੋ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਣ 4 ਦਾ ਲਾਗਵਾਂ ਕੋਣ 3 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਣ 1 ਅਤੇ 2 ਜੋ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣ 4 ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਣ 4 ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ 1 ਅਤੇ 2 ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਣ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਨਮੁਖ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਣ 4 ਹੈ ਇਹ ਸਨਮੁਖ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਣ 4 ਕੋਣ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਣ 1 ਪਲੱਸ ਕੋਣ 2 ਬਰਾਬਰ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਣ 4। ਇਸ ਲਈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਣ ਉਸ ਦੇ
ਅੰਦਰਲੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਣ A, ਕੋਣ B, ਕੋਣ C ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹਨ। ਕੋਣ D ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਣ D C ਦਾ ਲਾਗਵਾਂ ਕੋਣ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਣ C ਅਤੇ D ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਣ D A ਅਤੇ B ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਣ D ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਣ A ਅਤੇ ਕੋਣ B ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ A ਅਤੇ B ਕੋਣ ਨੇ ਕੋਣ D ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ A ਅਤੇ B ਕੋਣ ਦਾ ਜੋੜ D ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਨੰਬਰ 1, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ABC, ਕੋਣ A 50 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਕੋਣ C x ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ 110 ਡਿਗਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਨਮੁਖ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ x ਅਤੇ 50 ਡਿਗਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ 110 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜੋ ਕਿ 50 ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ x ਬਰਾਬਰ 110 ਵਿੱਚੋਂ 50 ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 60 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਟੌਪਿਕਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ABC, ਇਸ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 1, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ B ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਵਿੱਚ ਭੁਜਾ AB ਦਾ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦਾ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹਨ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ LMN, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ DEF। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਾ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।